So first of all, thanks for everyone to coming here. So let's start with a special yoga performance by Avantika Krishna. My name is Avantika Krishna. I am studying 6th standard. Avantika is a 3-time national champion. So South India champion, and she has been representing South India at the national CBSE clusters. So she's going to give you a small demo. वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ
பார்க்கும்போது they said there is something unique. நீங்கள் it will be informative அப்படின்னு சொன்னாங்க. So we had a good experience entire in the அங்கே ஒரு பிளானட்டோரியம் மாதிரி they had a good expertise ப்ராஜெக்ட் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. it took night 11 o'clock மேலே lot of tourist foreigners வந்து entire sky உடைய ஒரு இந்த ஸ்டார்ஸ் கேஸ் இந்த விஷயமாக we had nice night. ஸோ அங்கே ஒரு 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 ஹிச் இருந்தது. நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஏன் ஒரு என்டர்டைன் மட்டுமே கொடுக்காம ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மனிதன் படிக்கணும், சிந்திக்கணும், அதுக்கப்புறம் சொசைட்டிக்கு ஏதாச்சும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஐ ஹர்ட் திஸ் ஒன் கிரேட் ஸ்காலர் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ நான் நினச்சேன் ஓகே லெட் அஸ் டூ சம்திங் ரிலேட்டட் டு தட். இந்த ப்ராஜெக்ட் பேசிக்காக நம்ம வந்து ரெசார்ட்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் அப் ஆச்சு. ஸோ we thought let us add some giving back to the society along with this what we are going to do அப்படின்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ். தென் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அங்கே நம்ம இங்கே நீங்கள் பேக்கப் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லி. ப்ராக்டிகலி இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். although I just came across Dr. Vinod கூட சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் we had a chat. He said okay very well. Then we had a good discussion. அதே போல if this kick started hopefully this goes long way, and he said he's going to make 300 projects all over the India. So very nice, appreciable. Thank you for joining us. Thank you for coming. Ramesh sir or sorry I didn't pair kudukla sir, anyhow, or Razak sir for short notice. Thank you all for joining us. Hope your praise will lead us to all this upcoming our project and something giving back to society also. Thank you. And இந்த பாப்பாவை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். பயங்கரமா எனக்கு பயம் வந்துருச்சு. வெரி குட் டியர், வெரி குட். கீப் இட். தேங்க்ஸ். காட் பிளஸ். So here I like to invite Mr. Ramesh from Graha Space to share some of his thoughts about this program. Thank you. Really pleasurable moment to be here. Thanks for the invite. I'm happy to collaborate. Actually, வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. தென் வி தாட் ஏற்காடு வெரி குட். நானே வந்து ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். We go to only few places and there is looking. So that is why I thought probably I could also support in this collaborative effort. And thanks Vinod and his team did all the efforts, and we only supported with the materials, we only supported with some ideas all along. So thank you so much Vinod, and it's a pleasure working with you. And thank you sir for the space, and it's really a lot of support. I think they were really supportive that we needed. Yeah, I hope we have it on an ongoing basis. And we also have Vishwanath sir here, an Air Force veteran. So he's also has been supporting us for quite a lot of things. So all everyone's blessings are there. So hope things will go well. Wish you all success. Yeah, thank you. So here I like to call upon Dr. Vinod Kumar from Space Tech Planetarium to share some of his thoughts about this program. First of all, start பண்ணதுக்கு முன்னாடி I would like to thank a few people. First, the Almighty. ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து ஏற்காடுல இருந்தா எனக்கு வந்தது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ட்ரைட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் ஸ்பேஸ் இயர். ஸோ அவங்களால பாதிக்கு மேலே முடிக்க முடியல. ப்ளஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகிற மாதிரி ஆச்சு. ஸோ 20 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு டோம் தேட்டரை. ஸோ அப்போ ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி நான் எனக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து டிசம்பர் 2023 நடந்தது. ஒரு சின்ன சேலஞ்ச், ஏன் டோம் தேட்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து 20 லட்ச ரூபா ஆகுது. எங்களோட நியரஸ்ட் காம்படிட்டர் வந்து 35 லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இம்மர்சிவ் 360 டிகிரி மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையும் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 கோடி ரூபாய்க்கெல்லாம் டோம் தேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை கம்மி பண்ணி ஒரு 10 lakhs அப்படின்ற ஒரு பட்ஜெட்ல 12 lakhs அந்த ஒரு ரேஞ்சில் ஒரு டோம் தியேட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா எனக்கு ஏற்காடுலேருந்து தான் வந்தது.
அண்ட் லக்கிலி எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் டோம் தியேட்டர் இங்கே ஏற்காட்டே லான்ச் பண்ணுறதுல ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. தேங்க்ஸ் ஃபார் என்னோட கேஎம்பி ஃபேமிலி ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஐ திங்க் இந்த காஸ்மிக் கனெக்ஷன் எங்கேயோ ஒர்க் ஆகி இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கேயே வந்து எங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க என்னது வாட் இஸ் திஸ் டோம் தியேட்டர், என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்ரி டைம் தட் வி ஃபீல் டிப்ரெஸ்ட் வாட் வி டூ, ஸோ வெளில போய் ஒரு தடவை வானத்தை பார்த்தோம், ஒரு நிலாவை பார்த்தோம், ஒரு ஸ்டார்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வர்ற ஹாப்பினஸ் வேற எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் கிடையாது. That's why நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறது, நமக்கு மொழி பாஷை, ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வர்றதுக்கு முன்னாடியில இருந்து மனுஷனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆஸ்ட்ரானமி. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார் கேசிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம். அன்பார்ச்சுனேட்லி மொபைல் ஃபோன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுலேருந்து நம்ம மேலே பார்க்கறதுலேருந்து இப்போ ஸ்டார்ஸை கூட வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் காமிச்சாதான் பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸா நானும் என்னோட டீமும் வந்து we have been working diligently in creating immersive experiences, especially இந்த டோம் தியேட்டருக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி அவங்களுக்கு அஸ்ட்ரானமி, ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை வந்து உள்ள வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் இந்த ஒரு 15 இயர்ஸ்ல வந்து மோர் தேன் 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுடைய பிளானட்டேரியம்குள்ள வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டுலேயே ஒரே ஒரு மொபைல் பிளானட்டேரியம் which has catered to more than 1 million students inside the planetarium னா அது ஸ்பேஸ் ட்ரெக் மட்டும்தான். ஸோ அப்படி இருந்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஸோ மொபைல் பிளானட்டேரியம் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், ஒரு தடவை பிளானட்டேரியம் ஸ்கூலுக்கு போறோம், முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம், அடுத்த வருஷம் திருப்பி வி கோ தேர். ஸோ பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் இந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இட் ஷுட் பி லைக் ஒரு லிமிடெட் டோசேஜ் மருந்து மாதிரி வந்து. ஸோ இன்னைக்கு சுகர் மாத்திரை எடுத்துட்டு இன்னொரு 10 நாள் கழிச்சு தான் சுகர் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்காது. டெய்லி எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போதான் ஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் லெவல்ஸ் வுட் பிகம் பிக் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இந்த டோம் தியேட்டர். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தி கேஎம்பி ஃபேமிலி. ஸோ அமன் பாய் அவர் அங்கே பார்த்தாரு, அங்கே பார்த்துட்டு இல்லை வி வாண்ட் டு ஒர்க் வித் அன் இந்தியன் கம்பெனி, ஸோ தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he came to us and I'm really grateful for that opportunity. So thank you sir for welcoming us to the family. So இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் சூப்பராக ஒரு ப்ரைம் ஸ்பாட் கொடுத்து டூரிஸ்ட் போகிற வழியில் வந்து டோம் போட வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இங்கே வந்து ஒரு 3 எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கியூரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். நிறைய பண்ணணுன்ற ஒரு பிளான்ஸ் இருக்கு. பட் இப்போ வந்து ஒரு 3 எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கியூரேட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டோம் தியேட்டர். இந்த டோம் தியேட்டருக்குள்ள ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு ஸ்கைல என்ன இருக்கு, ஸோ நம்ம சோலார் சிஸ்டம்னா என்ன, நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்படி பிறந்தது, ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் நைட் ஸ்கைல என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கு, என்னெல்லாம் நிகழ்வுகள் வந்து நடக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்ல போறோம். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த வீக்ல இந்த மே எண்டுக்குள்ள வந்து ஒரு மீட்டியார் ஷவர் ஒன்று நடக்க போகுது. ஸோ இந்த மீட்டியார் ஷவர் என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய விண்மீன்கள், வில்கற்கள் வந்து நம்ம பூமிக்குள்ள வந்து விடுற மாதிரி இருக்கும். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஈவெண்ட். ஒரு நைட்ல அப்படி போய் உட்காந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு 50-60 விண்கற்கள் வந்து பூமியில வந்து விழத்தை நம்ம பார்க்கலாம். பெரிய விண்கற்கள். ஸோ பியூட்டிஃபுல் லைட் ஸ்ட்ரீட்ஸா வந்து போயிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஈஸியா இப்போ இன்னைக்கே இதை பத்தி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் என்னால பிளானட்டேரியம் உள்ள we can show these experiences live for you. ஸோ இதை ஒன்று கியூரேட் பண்றோம். இதை தவிர வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஏற்காட் ஒரு 12 இன்ச்சுக்கு ஒரு ஜெயண்ட் டெலஸ்கோப் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டெலஸ்கோப்ல வந்து நிலா, ஈவன் டியூரிங் த டே டைம் சூரியனை பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம். ஸோ நம்ம யாரும் சூரியனை பெருசா வந்து சூரியனோட டெய்லி வெப்பத்தை வாங்கிக்கிறோம். ஸோ மேபி சேலத்துல திருச்சியில இருக்கிறவங்களாம் டெய்லி திட்டுவோம். பட் வெப்பம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ டெய்லி வெப்பத்தை வாங்கிக்கிறோம், லைட்டை வாங்கிக்கிறோம், எனர்ஜியை வாங்கிக்கிறோம். பட் we don't know much about our sun. ஸோ சன்னை வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து லைவாக வந்து பார்க்கலாம். சன்ல இருக்கிற சன் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஸோ இப்போ சோலார் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் வீக் நாசா ஒரு டீட்டெயில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இது வரைக்கும் அவங்க பார்த்திராத வரை சன் ஸ்பாட்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ், 30,000 கிலோமீட்டர்ஸ், 50,000 கிலோமீட்டர்ஸ் பெருசெல்லாம் வந்து சன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திராத மாதிரி ஒரு 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் வைடு ஒரு சன் ஸ்பாட் இப்போ சன்ல தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு.
இதெல்லாம் இங்கேருந்தே நம்ம டெலஸ்கோப் வழியாக பார்க்கலாம். ஸோ நைட்டில் வந்து கேலக்சிஸ், மூன், கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டாக ஒரு ஃபேமிலி டூர் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ½ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி. ஸோ ப்ரைவேட்டாக ஒரு 3 பேர் வராங்க, ஒரு 5 பேர் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்டார் கேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்க என்ன பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டு பண்ணுறோம். அதை தவிர தேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஸ்டேஷன் செட்டப் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஸ்டேஷனில் விஆர் ஹெட்செட்ஸ் போட்டுட்டு, ஆக்குலஸ் மாதிரி ஒரு விஆர் ஹெட்செட் போட்டுக்கிட்டு அவங்களே லிட்டரலாக வந்து ஒரு பிளாக் ஹோலில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போய் பார்க்கலாம். பிளாக் ஹோல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு கேலக்ஸி எப்படி இருக்கு, ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்ல அவங்க வந்து ஃப்ளை பண்ணி போற மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இங்க வந்து கியூரேட் பண்றோம். நீங்க எல்லாரும் வந்து வந்தமைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஹோப்பிங் தட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பில்லர் ஆஃப் சக்சஸ் ஃபார் ஏற்காட். அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து வெறும் கூச்சு என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு இன்னொரு 50 இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு அப்துல் கலாம் வரும்போது நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சயின்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஏற்காட்டில் தான் நான் இது பண்ணேன். ஸோ ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் டு பர்சியூ சயின்ஸ், ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் டு பர்சியூ ஸ்பேஸ், ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் டு நோ மோர் அபவுட் அவர் யூனிவர்ஸ்னு சொல்லி இங்கேருந்து சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பேக்கப் வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் பாண்டுரங் குப்தா சார். ஸோ இஸ் அ ஸ்கூல் ஓனர். எனக்கு அவர் அப்படிதான் வந்து தெரியும். ஒரு 14 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹி ஹட் சீன் மீ பிஃபோர் மை மேரேஜ். He had seen me with 1 child, 2 child, 4 child, okay, and he had seen me grow with my passion towards how to help children அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிளானட்டேரியம் இது நாங்கள் ஒரு டெமோ இங்கே டிசம்பரில் பார்த்தேன். இதை இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒர்க் பண்ணி ஜனவரியில் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். மார்ச்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் வாஸ் ரெடி. ஸோ சார் கேட்டிருக்கேன் நான், சார் நீங்கள் வந்து எனக்கு லான்ச் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி போன மார்ச் ஹி வாஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ லைஃப் இஸ் சைக்கிள். ஸோ வென் காட் கிவ்ஸ் யூ அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த வாட்டி என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவரே வந்தது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சார். ஸோ சார் ஐ வுட் நவ் லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ஷேர் எ ஃபியூ வேர்ட்ஸ். Thank you, Vinod. Very good evening to one and all gathered here. First of all, I thank Vinod, my close friend. ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு நண்பராக இல்லாமல் மட்டும் அவர் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ட்ரக்னுடைய ஓனராக தான் எனக்கு அறிமுகம் பண்ணாரு. எவ்ரி இயர் என்னுடைய ஸ்கூலில் அவருடைய பிளானட்டோரியம் ஷோ இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. எவ்ரி இயர் இருக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் ஹிம். ஸோ என்னை இங்கே அழைச்சதுக்கு. அப்புறம் முக்கியமான ஒரு நன்றி யாருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அது கேவி பியானேஸ்வரி குரூப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா எல்லாருமே எக்காருன்னு சொன்னால் உல்லாசம் உற்சாகம் இப்படிதான் யோசிக்கிற நேரத்தில் ஒரு எஜுகேஷன் இதில் கொடுக்கணும்னு நினச்சி ஒரு மாற்று ஒரு சிந்தனையை வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் விளைச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பெரிய பெரிய விஷயம் சார். ஏன்னா சார் வந்து ஜோர்டானில் பார்த்துட்டு ஒரு மேக் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் இருக்க ஒருத்தருக்கு தான் நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக உங்களுடைய எல்லா நம்பிக்கையும் அவர் வந்து வினோத் வந்து நிறைவேற்றுவாரு. ஏன்னா நான் எப்பயுமே ஸ்கூலில் சொல்கிறது தான், நான் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, எலான் மஸ்கை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரியல. அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு லைஃப்பில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப மோசமான இடத்துக்கு போயிட்டு பேபால்னு ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்தாரு. நிறைய பேர் அவர் வந்து இவர் வந்து பேங்க் கரெக்ட் அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு கமர்ஷியலான உலகத்துக்கு வரப்ப ஒன்றும் இப்படி பார்ப்போம் இல்லை கீழே பார்ப்போம். ஆனால் உலகத்தில் ஒரே ஒரு மனிதன் தான் இந்த ரெண்டுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு மேலே பார்த்தாரு. அப்போ இந்த காம்படிஷனே இல்லாமல் அவர் மேலே பார்த்து உருவாக்குற கம்பெனி தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ். இன்னைக்கு வந்து இஸ் த வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் மேன் எலான் மஸ்க். ஸோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இன்னைக்கு விண்வெளியில இருந்து அவங்க வந்து அமெரிக்காவே தன்மாறிச்சு. அழகான ஒரு விண்கலம் அமைச்சு அழகா பண்ணி விட்டாரு. அதனால வந்து வினோத் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிகினிங் தான். ஸோ கண்டிப்பா நம்ம மக்களுக்கு வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் பத்தி தெரியணும், கேலக்சி பத்தி எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெறும் புத்தகத்தை மட்டும் இல்லாம அவங்க இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு, கேலக்சினா எப்படி இருக்குது, இந்த கோள்கள்லாம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அமைப்பு தான் இந்த அழகான ஒரு டூம் தியேட்டர். ஸோ ஒரு ஏற்காடுல முதல்ல வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இது உங்களுக்கு ஒரு பிகினிங் தான், கண்டிப்பா இது ஒரு பிகினிங் தான். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி
நானே கண்டிப்பாக உங்களுடைய 100வது தூம் பேத்துறோ இல்லை 1000வது தூம் பேத்துறோ திறந்து வைக்கிறப்ப எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயின் வித் அஸ். தேங்க்யூ. Now I would like to request Sir, next step, sir, one more time I want to invite you to the stage. So, first, என்னோட டாட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்க. இப்போ அடுத்தது என்னோட சன் வந்து he's 12 years old, வருண் கிருஷ்ணாட்டு. வருண், please come on stage. So, வருண் has actually written and coloring book ஒன்று எழுதியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ அவரே ஏஐயோட ஹெல்ப்போட கம்ப்ளீட்டா A to Z of this book is kind of like done by Varun. அவரோட சம்மர் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி. ஸோ அந்த புக்கை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஒரு few words இந்த புக்கோட ஜர்னி, இந்த புக்கை எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருண் will share a few words. Hi, good evening. My name is Varun Krishna. I made this with airbrush A and gravity white. I used gravity white to make prompts, and to generate image I used airbrush AI, and for make ஒரு ஸ்பேஸ் புக்ஸ் கலரிங் புக்ஸ் செய்யறதுக்கு யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு, எப்படி ஒரு கலரிங் புக் செய்யறதுக்கு. அதை பார்த்து டியூட்டோரியல் பார்த்து செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்பா சொன்னார் இதில் ஒரு ஸ்டோரி ஆட் பண்ணலான்ட்டு. கூகுள் ஜெமினியை வச்சு அதில் ஃபீட்பேக் கொடுத்து இல்லை ஸ்டோரி ஆட் பண்ணலான்னு அது கொடுத்துச்சு. அப்புறம் எங்கள் அப்பா ஸ்டோரி ஆட் பண்ணார் அதுக்கானது. அப்புறம் வந்து அதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இமேஜஸை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் செஞ்சேன்னா சும்மா வீட்டில் போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். அந்த டைமில் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக செல் பண்ணலான்னு சொன்னார் அப்பா. அதனால் அதை செஞ்சு அதை செல் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.
இப்போ வருண் வந்து நிறைய ஏஐ புக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாப்புல. அடுத்தது இஸ் பிளானிங் டு ரைட் அ ஸ்டோரி புக், கலரிங் புக் மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டா ஏஐ யூஸ் பண்ணிய ஸ்டோரி புக். ஸோ இதோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலா ஒரு வருஷம் 6 மாசம் எடுக்கும் ஒரு கலரிங் புக் ரெடி பண்றதுக்கு. ரைட் ஃப்ரம், அதாவது ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுத்து இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கலரிங் புக் ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து 10 நாள்ல புக் பிரிண்ட் ஆகி கையில் வந்தாச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஏஐ ஸ்டார்டட் empowering people. Okay. So next up, I would love to invite Mr. Vishwanath. So sir வந்து ex Air Force officer. So he's an advisor for the Graha Space and Acceleron team. So Graha Space ரமேஷ் வந்து பேசியிருந்தாரு. அவங்க வந்து they are one of India's indigenous satellite makers. ஸோ அவங்க பண்ற சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து இருக்கு. அண்ட் தே ஆல்சோ டீச் அபவுட் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ். அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஒன்று சேரும்போது எல்லாரும் ஒன்று சேருவோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, மேலே வந்து we are also going to set up ஒரு ரியல் லைஃப் ரெப்ளிகா ஆஃப் a satellite. ஸோ ஏற்காடுக்கு வரவங்க இங்கே வந்து ஒரு சேட்டலைட்டையும் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். சார், few words. Good evening. I am Vishwanathan, native of Salem. Presently at Coimbatore. என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து up to 60-70 என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, this is the second time I am going for the inauguration of the planetarium in Salem. Because in 1978-79 at the engineering college, I was very much present there. I was studying in engineering. 79. So this is the second time I am at this. I am very fortunate for that. Attending the same inaugural function of the planetarium. Sir, and the planetarium, நாங்க தான் சரி பண்றது தான் கேட்டேன். Yes, I know it. Yes. And it's very overwhelming to see the present space thing. Because earlier, up to 60s, 70s, actually we used to sing that song. பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களை இருக்குமிடம் இருந்தே நிலவுக்கும் போய் வரலாம் சொல்லுவோம். Actually, என்ன அப்படின்னா, the earlier we used to say that universe, atom, something else, and all people say, and this thing they brought to us simply a space. Space is very smiley and this thing, so we call it very easily. So very approachable it is. The space is nowadays. So these people we will thank them to be the ones. And regarding the planetarium, so I very much thank to Vinod. Why? Because it is the century in 1925. The first planetarium at Munich, now it is 2025. You are bringing it to Erkat. Thank you very much for you. It's a century this thing actually, attainment. Very good. And the utility actually, though children are there, the utility is actually mainly for the next generation to come. That is the utility. Simply actually commercially, of course, we can say it is good and other thing. But education level, you actually... Ramesh told me of your achievements. Thank you very much for that. And as for the space is concerned, now we'll have to go so far, but very easy. It's very actually simple and easy. Because nowadays, not only the planetarium, if you see in education, the STEM, science, technology, engineering, and mathematics, right? That STEM made it possible for every student to have that privilege to enter in any of the sequences out of the now emerging space. So let us encourage our children and let us encourage our others. So many more planetariums I wish to come up with this idea. Thank you very much, please. Thank you. I now request Gupta sir to please come upstairs so that எல்லாரும் மேலே போயிட்டு டோம் தியேட்டர் இனாகிரேட் பண்ணிட்டு we'll watch a show about our space. Please sir. Graha Space. So சின்ன ஒரு மூமெண்ட்.
Malay is the CEO and founder of Acceleron. So just a few. Thanks for the opportunity here. So என்னோட வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் தான் பேஸ் பண்ணாங்க. எதுக்கு எடுத்தாலுமே நம்ம யூஎஸ், யூரோப், சைனா, ஜப்பான் அதெல்லாம் நம்ம பேச மாட்டோம். இந்த ஆஸ்ட்ரோனமியோட ஆர்ஜின் வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆரியபட்டா, ஐ ஹோப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்களோட நேமில் சேட்டலைட்க்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு லிவ் ஹிஸ் ட்ரீம்ஸ். ஸோ அவர் அன்னைக்கு பார்த்த கனவை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஏற்காட்டில் வித் திஸ் பிளானட்டோரியம். அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த பிளானட்டோரியம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மட்டும் கிடையாது, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணோம். அண்ட் இட் வில் கிரியேட் யுவர் பிராண்ட் அண்ட் மார்க். லைக் ஏற்காடு தான், லைக் வினோத் சார் சொன்ன மாதிரி ஏற்காடு தான் எனக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு இந்த ஜென்ரேஷன் அதுக்கும். ஸோ என்னோட திங் அதுதான். ஆக்சுவலாக ஏரோஸ்பேஸில் நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வந்து அதர் கண்ட்ரிஸ் தான் பண்ணுது, அப்ராட் கண்ட்ரிஸ் தான் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலையும் இண்டிஜினியஸாக நம்மளும் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக பண்ணுறோம். நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும் ஆகலன்றது செகண்டரி, பட் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஒரு பேனியராக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னோட எய்ம். ஸோ மை வேர்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் இந்தியா அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மிஸ்டர் Vinod, Dr. Vinod and team for setting up this wonderful planetarium for youngsters of Yerkad. Thank you. Thanks for the opportunity. Request Vishwanath sir. I now request Prasad sir to receive the honor. ஆல் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் மை டாட். ஏன்னா வந்து நான் ஜோர்டான் போகும்போது அழுதுகிட்டே அமைச்சார் என்ன செலவு பண்றேன்னு. பட் ஹோப் ஜெனரேஷன் ஸ்பீக் ஃபார் திஸ். கால் பிரதர் இஸ்மாயில், அவரும் கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷமா அமைச்சார். ப்ளீஸ் 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 அக்செப்ட் த கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆனர் விச் வி ஆர் கிவிங் ப்ளீஸ். Is in elite podium, lot of guests. Thank you. Next brother Abdullah. இவங்கெல்லாம் தான் எனக்கு ஆக்சுவலா ஒரு பேக் போனா இருக்கிறாங்க, திட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் பண்ற ஒரு ஃபால்ட் என் பிரதர்ஸ் தான் நோட் பண்றாங்க. ஸோ ஐ ஷுட் பி மோர் கிராட்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் பை அதர் பிரதர் மன்சூர் அலி. அவருக்கு ஒரு அழகான பேர் வச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஸ்டில் இன் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இளையராஜான்னு வச்சிருக்காரு. ப்ளீஸ் hope he makes some good impact in the society. Once again, thanks to all of you for joining us. Yes. So that ella mala poita Dome Theatre inaugurate பண்ணிட்டு we'll watch a show about our space. Please sir.
இன்றைக்கி இந்த இன்ஃபினிட்டி டோம் தேட்டர் ஏற்காடு பிளானட்டோரியம் ஒன்று இனாக்ரேட் பண்ணதில் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஒரு 50 பேர் வந்திருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி வினோத் அண்ட் டீம் they have done a very what you can say very hard work, and though the climate and other things being this thing, but the planetarium is very fantastically working, and we wish so much of this thing for this planetarium and the staff of the team. I wish you all the best. I'm Ramesh Kumar. I'm from Graha Space. Actually, in the Dome Theatre, it was a fantastic experience for people who are coming to Yerkad. Already there are a lot of entertainment activities that people can do, but fun filled with learning. அப்படினு பார்த்தேன்னா இங்கே ஏற்காட்டில் ஒன்றும் இல்லை இது வரைக்கும். So this has been a really good initiative by Space Trek as well as by HR Legacy and Cafe team. இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஷோஸ் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஷோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டோம்லேருந்து பார்க்கறனால, எஸ்பெஷலி வென் இட் இஸ் அ டோம் ப்ரொஜெக்ஷன், த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ரியலி இம்மர்சிவ், அண்ட் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் ரியலி ஃபாஸ்ட், and content wise also it's really good. I have seen some of them, and I wish all the very best to the team here, and more and more people should come and get advantage of these things. And இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்கூல்ஸ்க்கும் வந்து இட்ஸ் வெரி மச் பெனிஃபிஷியல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வரலாம், அண்ட் யூனோ குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் they also have this telescope through which they can do stargazing. They can also watch the sun, and that also is a very good initiative which has not been present earlier here. So I wish all the best to the team. Thank you so much. என் பேர் சாரு. ஆக்சுவலி நாங்கள் எப்போவுமே ஏற்காடு வருவோம், ஆனால் எப்போவுமே பீக்கு பார்க், ஸ்கை பார்க், இந்த மாதிரி நார்மல் அட்வென்ச்சரஸ் அப்படி போயிட்டு வந்துடுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்பேஸ் ட்ரக்கோட இன்ஃபினிட்டி டோம் தேட்டர் வந்திருக்கோம். சூப்பராக இருந்துச்சு, இன்ஃபர்மேட்டிவ். அந்த மெர்க்குரி, மார்ஸு, எர்த்து, வீனஸ், ஜூபிட்டர் இதை பற்றிலாம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஷோ இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது, இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது, புதுசாக. அதுவும் ஏற்காடில் ஃபஸ்ட் டைம். அப்புறம் டெலஸ்கோப்பு எல்லாமே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். சூப்பராக இருந்துச்சு.